हुण आपां नूं भाई मनदीप सिंह जी लाडवे तो आए ने, एक कथा नाल गुरु चरनां नाल जोड़नगे। भाई मनदीप सिंह जी 15-16 मिनट लाउणगे ते आपां नूं गुरु चरनां नाल कथा शब्द दी विचार करके सुणाउणगे। वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इके ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुर जनिया माए तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो वडो कलो मैं साका धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर न दिया ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान तेग बहादुर सीकरिया करही न किन्हुआन तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग पयो जय 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 सुरलोक दंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। सारी संगत बोलियो जी। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ जागदी जोत हाजरा हजूर जाहिरा जहूर कलयुग दे बहुत नाम दे जहाज हलत पलत दे रखियक लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर दसां पाशाइयां दे स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निघी गोद आनंद माण रही समूह साध संगत जी। सब तो पहला कलगीधर पातशाह जी मर्द अगंबड़े पंथ दे वाली सरबंस दानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी हुई रहमत विच मिली हुई फतेह बड़े ही अदब सत्कार नाल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरनां विच बुलाइए जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला खालसा साजना दिवस दियां ते महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज जी के गुरता गद्दी दिवस दियां ते आ रहे प्रकाश पुरब दियां भी गुरु तेग बहादुर महाराज जी के साध संगत जी सारिया संगतां नूं साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं बहुत बहुत कोटान कोट वधाइयां होवन जी। साध संगत जी धन धन पिता दल पंजन गुर सूरमा बड़ योद्धा बहु पर उपकारियो। पिता किहो जिहा है मीरी पीरी दियां दो तलवारां पाउण वाले साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ते धन ओह कुल सोढ़ी वंश धन ते धन ओह माता धन सो जननी जिन गुर जनिया माए धन माता नानकी जी। साध संगत जी अज बाबा जी के बेटे का प्रकरण भी मक्खण शाह लुबाणा के उत्ते ही सी पर साध संगत जी दास हुण उस गल नूं अपने टीचर की गल नूं रिपीट नहीं करेगा। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के प्रकाश पुरब नूं मुख रख के 15 मिनट विच बस थोड़े थोड़े पॉइंट साध संगत जी जिवें कि बाबा जी दस रहे सन। साध संगत जी साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी तो बाद जिहड़ा वो 2-3 महीने का समा भी लंघिया साध संगत जी उस विखे भी साध संगत जी जदों धीर मलिया ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी के उत्ते गोली चलाई सी साध संगत जी वो बाणी दे बहुत गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं लैण लई साध संगत जी उस वक्त गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने वचन कर दिता सी भी आपां हुण ये जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब है बाणी दे भी आपां ये नहीं लेना
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਲਤ ਧਾਕੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜਿਆ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਾਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂਕਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉੱਥੇ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਹੀਂ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗੰਮੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਉਮੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਮੈਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ 5 ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰਗ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰਗ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਣ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤ ਦਿਓ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਪ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ। ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਗੁਰੂ 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ? ਭੌਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਓਨਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਬੇਸਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਰਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੰਦੂ ਘਾਰਾ। ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲੰਗਾਏ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਸੀ, ਡਾਰਕ ਹੋਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲੰਗਾਏ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 26 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਲਈ ਘਰ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਗਾਂ 25 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 35 ਲੀਟਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆ ਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਉੱਥੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਾਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਕਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਖ ਲੱਗ ਪਿੱਖ ਕੰਧ ਅਭੀ ਲਗ ਛਿੱਲਾ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮਾਨਤ ਨਾਹੀ ਅਮਾਨਤ ਛੋੜਤ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਛਿੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੱਖ ਕੰਧ ਅਭੀ ਲਗ ਛਿੱਲਾ ਪਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮਾਨਤ ਨਾਹੀ ਅਮਾਨਤ ਛੋੜਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਤੂੰ ਝੱਲਾ ਪਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਏਕ ਸਿੱਖ ਭਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕੋ ਮਹਿਤ ਆਧਾਰਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟਾਂਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲਮ ਇਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨਸੁਖ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਤਾਰ ਲਾਣ ਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖੀਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਫੈਲਸ਼ ਦੋ ਆਲਮ ਬਵਦ ਕਾਮ ਜਹਾ, ਤੁਫੈਲਸ਼ ਦੋ ਆਲਮ
बवद काम जहा अजो फरिश्ते हर जरह। साध संगत जी भाई साहब भाई नंद लाल जी पता की कहते हैं? कहते मिट्टी विच रुलण वालिया कीड़िया, कहते जदों कदे जिंदगी विच दर दर ते ठोकरां खाण वालिया कीड़िया, कहते जदों कदे जिंदगी विच बिल्कुल डुब्बण लगे सारे दरां नूं छड्ड के ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। कहते फिर रखेगा कौन? कहते कल तारण गुरु नानक आया। साध संगत जी कहते कल तारण गुरु नानक आया, जो कलयुग नूं तारण लई गुरु नानक आया, कहते फिर वो बांह फड़ेगा। साध संगत जी 26 सालां दी तपस्या वो गुरु तेग बहादुर महाराज जी की धन है, धन है माता गुजर कौर जी दियां कमाइयां धन हैं। फिर वो 30 साल बाद आनंद कारजां तो 30 साल बाद फिर वो गुरु प्रगटिया जिहदे बारे बाणी कहती है, वह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। इन्नियां क हाजरियां बेनतियां प्रवान होइयां गलतियां भुलां चुकां दी माफ़ी दे देनी जी। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी बख्शण योग हैं। धन्नवाद संत बाबा राम सिंह जी का, धन्नवाद बाबा अमरजीत सिंह भोला जी का, धन्नवाद बाबा गेजा जी का। साध संगत जी दास हाथ जोड़ के एक अखीरी बेनती कर जावे। साध संगत जी बाबा जी का बच्चा हाँ पर कोई कथा नहीं करता। साध संगत जी बस एक दुनियावी जिहड़ी मत हुंदी है, दुनियावी स्टडी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ बस एक प्रैजेंटेशन जिवें रखनी हुंदी है बस ਉਹੀ रखता है। कथा ਦਾ बाबा गेजा जी बाबा भोला जी मेरे बाबा राम सिंह जी ਇਹੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਤ ਪ੍ਰਸਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुर समरथ गुरु निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथनहार। अर्थी प्रश्नी जगत में सुलभ आगार आगार, दाता उत्तरवंत को दुर्लभ नर संसार। परमात्मा ते गुरु इन्हां दोवां दी कोई महिमा जबान नाल नहीं कर सकता। निर्गुण आप सरगुण पियोही, कला धार जिन सगली मोही। दूसरे पासे प्रकृति का निजम है, अर्थी प्रश्नी जगत में सुलभ आगार आगार। अर्थ धन इकट्ठा करने वाले, अगरा कि आ काम करना, अगरा कि आ करना, अर्थ धन प्राप्त करके कुछ करने वाले। अर्थी प्रश्नी किंतु करने वाले, यह क्यों किया जाता, यह कितना मर्यादा, आ तो निजम नहीं है, आ तो गल नहीं है, ये करने वाले हर थां मिल जाएंगे। अर्थी प्रश्नी जगत में सुलभ, हर जगह सुलभ आगार आगार, दाता उत्तरवंत को दुर्लभ नर संसार। दान करने वाले ते प्रश्न का सही जवाब दे के ਉਹਦੀ संतुष्टि करा के ਉਹਨੂੰ ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਦ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਭੋਲਾ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੁਲਭ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।